प्यारे दर्शकों, तुहाडा हार्दिक स्वागत है जी। प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच और सिलसिला है जिंदगी अनमोल है। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। वाह जी वाह। नीतू जी, जदों लोग संगीन हालात च भी अपनी जिंदगी जिउंदे ने जी और जिंदगी नूं मात दिंदे ने, अजिहे लोकां नूं सजदे करन नूं दिल करदा। बिल्कुल जी। और साडा ये प्रोग्राम जिहड़ा है ना, जिंदगी अनमोल हमेशा उन्हां लोगां नूं सजदे करदा है। सो नोट कर लो साडा अज दा विशा ते नाल नाल साडे फोन नंबर। तुसीं जाणदे हो कि सोमवार दा दिन है और प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच विशा हुंदा जिंदगी अनमोल और साडे फोन नंबर ने जी 0181 281 4261 0181 281 4264। दोनों नंबरां दे विचों कोई भी नंबर मिला के तुसीं राबता कायम कर सकदे हो ते अपने विचार साडे नाल साझे कर सकदे हो और नाल नाल साडे माहिर मेहमान दे नाल भी गलबात कर सकदे हो। और साडे अज दे माहिर मेहमान जिहड़े ने जी, सब तो पहला ने जी प्रोफैसर लखबीर सिंह जी। तुसीं बहुत चंगी तरह नाल इन्हां नूं जाणदे हो, बहुत वारी साडे इस प्रोग्राम दे विच आ चुके ने और अपने विचार साडे नाल साझे कर चुके ने। और साडे अज दे इस प्रोग्राम दे जिहड़े दूसरे माहिर मेहमान ने, वो साडे कोलों उचेचे तौर ते अमृतसर तो पहुंचे ने जी। और इन्हां दा नाम है जी प्रोफैसर राजेश शर्मा जी, जो कि म्यूजिक डिपार्टमेंट GNDU अमृतसर तो उचेचे तौर ते साडे कोल पहुंचे ने। सो दोनों दा बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो दे विच। राजेश जी, सब तो पहला आप जी नूं मेरा सवाल है, कहंदे ने कि जिहड़ी संगीत नूं आत्मा दी खुराक मन्निया जांदा है ते जदों परमात्मा कोई एक चीज खोंदा है ते ओदे नाल नाल बहुत सारियां चीज़ां ने, बहुत सारियां नियामतां ने जिहड़ियां बख्श भी दिंदा है। सो अज तुहानूं असीं अपने इस स्टूडियो दे विच बुलाया ते मैं सब तो पहला चाहांगी कि तुसीं म्यूजिक डिपार्टमेंट दे विचों ते अपना प्यारी जी सुरीली जी आवाज़ दे विच सानूं कुछ सुणा दवो ते बहुत साडे प्रोग्राम दी जिहड़ी शुरुआत है बहुत वधिया होवेगी जी। शुक्रिया मैम जी। क्योंकि कोई भी काम साडी परंपरा है जी, साडे सभ्यता का हिस्सा है। किसी कोई भी काम शुरू करने है तो उस परम पिता परमात्मा का, उस अकाल पुरख का नाम जरूर लईदा है। और मैं भी प्रोग्राम का आगाज उस ईश्वर के नाम नाल एक छोटे ਜਿਹੇ भजन दे नाल करना जी। जी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वाह। सजदे करूं, सवाल करूं, इल्तिजा करूं, यूं दे तो कायनात मेरे काम की नहीं, वो खुद अता करे तो दोज़ख भी है कबूल, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। राजेश जी, तुसी जिंदगी दे बड़े संगीन हालात वेखे ने जी। सानू ये दसो, अज तुसी संगीत विभाग विच सहायक प्रोफैसर हो जी सर। तुसी पंजाब दे संताप दे दिनां नूं वेखिआ जी हाँ। ये हादसा किस तरह वापरिया सर? 1992 6 जुलाई का वो दिन जी, वो मेरी जिंदगी का, मैं दुखद दिन तो नहीं कहांगा, मैं सोचना कि वो दिन शायद वो दिन सी जो ईश्वर ने अज एक वो शख्सियत रूप च जो मैं तुहाडे सामने विराजमान है, उस परमात्मा की आशीर्वाद सदके
ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10+2 ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ। ਔਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ये माना कुछ वतन दुश्मन यहाँ फितने जगाते हैं, हमारी गुलजमी को खारजारे गम बनाते हैं, मगर मादरे हिंदुस्तान किस बात का गम है, अभी तेरे वफा पैकर परस्तारों में दमखम है, तेरी पुरनूर आंखें नम कभी होने नहीं देंगे, तेरी अजमत का परचम खम कभी होने नहीं वाह जी वाह, ਬਹੁਤ बढ़िया सर, बहुत खूब। बहुत अच्छा संदेश है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਬਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ। मैं ना अक्सर कहना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਲਮਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। बलजीत जी, नीतू जी, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਤ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੰਬ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 3 ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਜਵਾਮਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਜੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਰਾਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਔਰ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡੇਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੀਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਲਬਸ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। और डॉक्टर्स ने दसिया और मेरे पिताजी ने जिसले मैं हॉस्पिटल दे रूम चो बाहर निकले एक गल कही, डॉक्टर्स ने कहा कि भी तुहाडे बेटे नूं असीं दसदा है, तुसीं भी लुकाउणा नहीं जी। उन्होंने मैंने गल की कि बेटा देख प्रॉब्लम ते जो है सो है, वो कटनी नहीं, चाहे रोवी ते चाहे हसी, लेकिन जो बाहर हुण देख तैनूं लैण लई 200-250 लोग आए ने, जे ते अपनी बुल्लां ते हासा और उन्हां दीयां गल्लां नाल इकमिक हो के रहेगा ਤੇ 200 ਦੇ 2000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 200 ਦੇ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਚ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਜਗਾਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ कि भी प्रॉब्लम तो है, हुण तू फैसला करना कि ए प्रॉब्लम दे सामने अपने आप दे घुटने टेकने ने या हिम्मत करके ए जिहड़ी कंध खड़ी हो गई है इहनूं ढाना है ते समाज सामने एक उदाहरण बनना है। बिल्कुल ये शब्द मैनूं हमेशा प्रेरणा दिंदे रहे कि ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल इन द फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल फिर की असीं तेरे नाल वाह। सो इस चीज़ के जज्बे ने मैनू, शायद वो उम्र छोटी सी 16 साल की, लेकिन बड़ी शेकिंग जहा मोड सी लाइफ का, लेकिन मैनू हमेशा इंस्पिरेशनल टच दिता और एक वो जुनून फिर हो गया कि नहीं यार कि जे इस तरह प्रॉब्लम हो गई है तो वाकई कुछ ऐसा करना है कि जिस एक सोसाइटी च एक रोल मॉडल बन सके या कुछ कर सके। बिल्कुल। और तुसी उथों तक पहुंचे और तुहाडी प्राप्ति है जी। नीतू फारसी दे एक लेखक दा कहना है, आंके बर्फ लाक रफ्तारिश बवद जी, बरजमी रफ्तन च दुशवारिश बवद। बिल्कुल। इसदा मतलब ये है कि ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉੱਡੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲ ਜੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾ। ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ DVD ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BCom ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 뮤직 ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ 뮤직 ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 뮤직 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਾ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਤੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਡੀਬਲ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। लेकिन मेरे मदर दी को जिद सी कि मैं घरों दूर नहीं भेजना, बिकॉज आई वाज द ओनली सन ऑफ द पेरेंट्स। उन्होंने कहा जी मैं जो मर्जी मैंने अपने एफर्ट्स करने पर मैं करांगी। उन्होंने इन्नी क मेहनत की और मैंने लोकल अमृतसर स्कूल दे विच +2 सिर्फ मैं जी आर्ट्स सब्जेक्ट लैके और म्यूजिक सब्जेक्ट लैके, जिस तरह तुहानूं दस्सिया मैंने भी इस तरह सब्जेक्ट म्यूजिक नूं ऑप्ट किया। और पहले तो मैंने कोई इन्ना ज़्यादा लगाव नहीं सी, क्योंकि उहदे च कुछ रीजन सी कि जो तुसी मेरा फेस देख रहे हो, नेजल बोन है आर्टिफिशियल, ए सारी मेरी प्लास्टिक सर्जरी, ए स्टिचेस है, अंदर स्टिचेस है। मेरे को गाना बजाना मुश्किल सीगा। मैं तबला भी किया, वोकल भी किया, हाथ दी फिंगर भी टुटी, सारा कुछ सी। स्टार्टिंग तो मैनू थोड़ी मुश्किल लगती रही, लेकिन जो जो थोड़ी समझ आती रही, अच्छे योग्य गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहा, फिर मैनू लगा कि नहीं शायद यही एक स्ट्रीम है कि जिहदे विच मैं गो थ्रू होके कुछ ना कुछ कर सकना। फिर ऐसे सब्जेक्ट में मैनू जिस तरह कह सकते ना एक मुहब्बत हो गई, और मेरे लिए यह विषय ही एक परमात्मा का रूप बन के आ गया सामने। फिर बस वही एक जज्बा लेंदे हुए असी चले, BA MA UGC PhD सारा सफर तय किया। लेकिन इस सारे सफर च मेरा जिहड़ा सब तो बड़ा सहयोग सी वो मेरे मदर दा रहा, जिन्होंने सारे परिवार का कोई परवाह ना कीते हुए सवेरे शाम मेरे नाल पढ़ना पढ़ाना, मेरे नाल ट्यूशन ते जाना, और 5 सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट दे एक चैप्टर में किन्नी बारी बोलना और मैं याद करना और एग्जाम्स देने। बस एक जज्बा बन गया। फिर ईश्वर दे यही दुआ करी सी कि परमात्मा अगर ये लाइन दी है ते नाल आशीर्वाद भी दियो ताकि कुछ कर सके। और थानू हासिल होया। कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। बहुत खूब, बहुत खूब। तुसी आज जिस मुकाम ते पहुंचे हो लखबीर जी, इन्हां दी जिंदगी अपने आप विच बहुत वड्डी उदाहरण है, बहुत वड्डी उदाहरण जी। तुसी भी जिंदगी दियां इन्हां समस्यावां नाल दो चार होए हो, तुसी भी एक जंग लड़ी है, और ये जंग बहुत ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ MA MPhil ਹੈ, BA BEd MA MPhil ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ MA ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
पॉजिटिव सपोर्ट हैगी है मैंने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलजिंदर जी। बहुत देखो, अच्छी गल बलजिंਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਮੈਮ ਜੀ। मैं राग मालकौंस की अपनी ही कंपोजिशन सुनाने की कोशिश कर रहा जी, हूँ। इरशाद। जा जा रे निर्मोही सजनवा, जा जा रे निर्मोही सजनवा, जा जा रे निर्मोही सजनवा, तुम स्यो नाही बात करूंगी, तुम स्यो नाही बात करूंगी, जब ते गए मोरी सुध नालिनी, जा जा रे निर्मोही सजनवा, जा जा रे जा जा रे निर्मोही, जा जा रे निर्मोही सजनवा, तुम स्यो नाही बात करूंगी, जब ते गए मोरी सुध नालिनी, जा जा रे निर्मोही सजनवा, जा जा रे निर्मोही सजनवा, जा जा रे जा 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 रे जा 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 रे निर्मोही सजन। बहुत 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 कमाल है, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਦ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਜਦ ਚਲੋ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੋ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮਹਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਰਮੇ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ 70ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਬਾਖੂਬ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਨਿਕੂਜਿਕ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਾਂ, ਨਾ ਹੱਥ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਜੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਾਈਕੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਬੂਸਟ ਅਪ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਗੇ ਚੱਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਿਆ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਕਲੀਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਲੀਗਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੱਚੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਤਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੀਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੂੜੇ ਸਜਾ ਲਵੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਸਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਮਾਚਿਸ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਭ ਕਾਇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਤੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚ ਫਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਜਗੇਗਾ ਹੀ ਜਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। +2 ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਈ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ ਵਿੱਚ,
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਹੈਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰੇਲਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ he or she can communicate ਜੀ। ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਜਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਾਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਨ ਕੇ ਡਾਰਾਂ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਰੰਗਲੀ ਚੂੜੀ ਰੰਗਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੰਗਲੀ ਚੂੜੀ ਰੰਗਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਾਂ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਪੀਂਗਾ ਝੂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6:30-7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ, दानिश और ऋषभ, और मेरी मिसेस गीता बहुत लविंग और केयरिंग ने मैंने पार्टनर मिले। इस पक्कों भी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ ईश्वर दा ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ? नहीं मैम, लव मैरिज नहीं है जी, अरेंज मैरिज है। और मेरे एक स्टूडेंट है राजकुमार जी, फिरोजपुर तो मेरे को सिखते सीगे, और बहुत मेरा प्रेम सी, बड़ा स्नेह सी, मेरे घर रहना बहना उन्होंने सी, और उन्होंने शादी करवाई जी अपनी रियल सिस्टर नाल। वैसे नीतू पता की है, आप कह दें लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज जी, लव मैरिज भी प्यार दी सरदारी हुंदी है जी, अरेंज मैरिज है जी, अरेंज मैरिज भी प्यार दी सरदारी हुंदी है जी। लव मैरिज प्यार तो बिना पहले लव बाद चो मैरिज, फर्क ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਲਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। और जितों तक कलर कॉम्बिनेशन की सर ने गल कही, सर वो सेंस इस तरह है कि जिस तरह मैं दस्या कपड़े का साडा काम सी, और उस लिए कपड़े के काम नहीं मैनू डाइंग प्रोसैसिंग हाउस भी जाना पैंदा सीगा, और कलर कॉम्बिनेशन सैट्स बनाने फादर ने इस तरीके नाल साडी मतलब जिस टीचिंग कीती सी प्रोफैशन ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਉਸ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਰੰਗ ਲਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਔਰ 2-4 ਯਾਰ ਰੰਗ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾ ਲਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਬਲੈਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਲਰ ਸੈਂਸ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸਵ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ इकबाल ने कहा है, जवानों को मेरी आहे सहर दे, इन शाही बच्चों को बाल उपर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। यानी मेरे अंदर दी अख दा प्रकाश तू आम कर दे। अंदर दी अख दा प्रकाश जे कायम रहे
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣਾ ਖੇਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕਮਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜੀ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਰੋ ਦ ਸਟੋਨਸ in the way of your success। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। people will always throw the stones in the way of your success, it's up to you ਬਿਲਕੁਲ what to make of it, a wall or a bridge। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ संभावना ना होने के बावजूद अपने प्रयास जारी रखते हैं और संभावनावां पैदा करते हैं। और संभावना बिल्कुल संभावना। और प्रोफेसर राजेश जी, लखवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ते साडे स्टूडियो दे विच आए और इन्नी वडमुल्ली जानकारी साडे वास्ते दित्ती। और ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ कि साडा कल दा भी इस प्रोग्राम दे विच एक विषय होवेगा बलजीत जी, और नाल साडे माहिर मेहमान भी होणगे जी। कल का प्रोग्राम गल्लां ते गीत दा विषय रहेगा जी वधदी ट्रैफिक ते सड़क हादसे, और साडे माहिर मेहमान होणगे जी जगतार सिंह। और तुसी कल साडे इस प्रोग्राम दे विच जरूर आना, जरूर शिरकत करनी है और अपने विचार साडे नाल जरूर सांझे करने। और सानू तुहाडी दर्शकां दी शिद्दत नाल उड़ीक रहेगी। बिल्कुल जी। और राजेश जी जांदे जांदे एक होर प्यारा जिहा गीत हो जो तुहाडी आवाज दे विच ते बहुत ही चंगी गल है जी। जरूर जी जी। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, सवारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत खूब।
ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੋਤੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਵਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਕਟੋਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.25 ਕਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਪਿਆਜ਼ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ, ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਘਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਪ ਥੋੜਾ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਘਿਓ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 1 2 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਟੀਸਪੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਚਮਚ 2 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਪਿਆਜ਼ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ।